नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। अमरीका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अज तो ओडिशा के 3 दिना दौरे ते। पश्चिम बंगाल विधानसभा चोणों के तीजे पड़ाव ते असम विधानसभा चोणों के तीजे ते अंतिम गेड़ लई नामजदगी कागज़ दाखिल करने का समा कल खत्म हो गया। भारत ने कोविड-19 खिलाफ लड़ाई में विश्व के सब तो वड्डे टीकाकरण अभियान दौरान 4 करोड़ तो वध टीके लगा के एक होर मील पत्थर किया स्थापित। पंजाब सरकार ने सूबे में कोरोना केसां के उछाल को ध्यान में रखदियां नवीं पाबंदियां के हुक्म जारी किए हैं। विद्यक संस्थावां 31 मार्च तक बंद। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों सारे प्राइवेट ते सरकारी हस्पतालों और सेहत केंद्रों को 31 मार्च तक हफ्ते के पूरे 7 दिन घट्टो घट्ट 8 घंटे रोज़ाना निर्विघन सेवावां मुहैया कराउण दे हुक्म। पंजाब में कोविड-19 मामलों में होए वाधे के मद्देनज़र सूबा सरकार वालों इस साल फसल की खरीद 10 अप्रैल तो शुरू करने का ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने कल नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की। मुलाकात दौरान प्रधानमंत्री ने दोवां देशों विचाले रणनीतिक भाईवाली बारे अपने विचार दसे और भारत अमरीका विचाले दुवल्ले रक्षा सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिता। मोदी ने दोवां देशों विचाले निघे ते गूढ़े संबंधों का स्वागत करदिआं नियमां ते आधारित शासन लई वचनबद्धता ते लोकतंत्र दीआं सांझीआं कदरां कीमतां ते जोर दिता। उन्होंने रक्षा मंत्री को अमरीका के राष्ट्रपति बाइडन लिए शुभ इच्छावां देण नूं कहा। रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने अमरीकी सरकार की दोवां देशों विचाले दुवल्ले रक्षा संबंधों को मजबूत करने लई वचनबद्धता नूं दोहराया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अज तो ओडिशा के 3 दिना दौरे ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति अज शाम भुवनेश्वर जाणगे, बल्कि राष्ट्रपति कोविंद NIT रुड़केला की 18वीं सालाना कॉन्वोकेशन में शामिल होंगे। वो कल नूं रुड़केला स्टील प्लांट के सुपर स्पैशलिटी हस्पताल का उद्घाटन करेंगे। सोमवार को दिल्ली वापस परतन तो पहला वो इंडियन ऑयल फाउंडेशन ट्रस्ट इंटरप्रटेशन सेंटर कोणार्क का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड नाल भारतीय फौज को 4960 मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सप्लाई करने एक समझौते ते दस्तखत किए हैं। रक्षा जनतक खेतर इकाई ये मिसाइल 1188 करोड़ रुपए की लागत से सप्लाई करेगी। मंत्रालय ने कहा कि इन्हां एंटी टैंक मिसाइलों को फौजी कार्रवाई में शामिल करने का काम 3 साल अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा, जो हथियारबंद फौजां की संचालन तैयारी में वाधा करेगा। ये प्रोजैक्ट सरकार की पहलकदमी मेक इन इंडिया को भी हुलारा देगा। किरत ब्यूरो ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड नाल प्रवासी कामिਆਂ ਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ संस्थागत आधारित ऑल इंडिया सर्वे कराने लिए एक सेवा पद्धरी समझौता किया है। इस मौके बोलदे किरत रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि यह सर्वे रवायती और गैर रवायती संस्थाओं में रोजगार की स्थिति और प्रवासी कामिਆਂ ਲਈ महत्वपूर्ण डाटा सरकार को मुहैया करने में गेम चेंजर और लाहेवंद साबित होंगे। मंत्री ने ब्यूरो वालों समय सिर और जल्द नतीजे लिए ताज़ा तरीन उपलब्ध तकनोलॉजी नाल सर्वे काम को एकीकृत करने ते खुशी प्रगट की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चोणों के तीजे पड़ाव लिए असम विधानसभा चोणों के तीजे ते अंतिम गेड़ लिए नामजदगी कागज़ दाखिल करने का समा कल खत्म हो गया है। केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में नामजदगी कागज़ दाखिल करने का समा अज खत्म हो जाएगा, जिथे एक पड़ाव तहत वोटां पाईआं जाणगीआं। इस दौरान सारे चोणां करवाए जाने वाले सूबों में चोण प्रचार पूरी तरह भग गया है, विशेष करके उन्होंने हल्कों में जिथे चोणां लई नामजदगी कागज़ दाखिल करने का अज आखिरी दिन सी। असम दी 40 विधानसभा सीटां ते पश्चिम बंगाल दी 30 विधानसभा सीटां लई पहले गेड़ तहत 27 मार्च को वोटां पाईआं जाणगीआं। दूजे पड़ाव तहत पश्चिम बंगाल दी 30 ते असम दी 39 सीटां लई वोटां 1 अप्रैल को पाईआं जाणगीआं। असम दी 40 ते पश्चिम बंगाल दी 31 विधानसभा सीटां लई तीजे पड़ाव तहत 6 अप्रैल को वोटां पाईआं जाणगीआं। केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एको दिन वोटां पाईआं जाणगीआं।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,11,55,978 ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 63ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ 18,16,161 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਜ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਲ ਆਦਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 11 ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, SBS ਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ 1291 ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 891 ਸੈਂਟਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰੇਟ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 2490 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 1339 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 38 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ISI ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।